राजा अभयराज महल रे बहुत बड़ खाद्य पानीयर आयोजन हेइथिला। परी लोकरू सबु परी माने आसीथिले। खाली पहाड़ी परी को निमंत्रण हेइ नथिला। कथा एया थिला कि से गोटे पिशाचुणी थिला जे कि परिवेश धारण करी पहाड़ उपरे रहुथिला आउ सबु जगह को बिना निमंत्रण रे चली जाउथिला। अभयराज पत्नी दमयंती से दिन बहुत प्रसन्न थिले। निज कोଳରେ ଶୋଇଥିବା राजकुमारी मधुलिका को देखि से बारंबार ताकू गेल करुथिले। चतुर्पार्श्वरे नृत्य संगीत आउ खाद्य पानीय चालुथिला। सबु लोक माने थकी जाइथिले। एबे अतिथि माने भी जीवाकू लागिथिले। ठीक सेतिकी बेले परी मानकर गोटे दल आशीर्वाद दबा पई राजकुमारी मधुलिकांक पाखकू आसिले। राजकुमारी जेमिति ही हसिबे संपूर्ण राज्य रे खुशी खेली जीव। राजकुमारी जेतबेले युद्ध क्षेत्र को ओल्हेइबे आउ हातरे तरबारी धरिबे 10टी शत्रुंक मृत्यु होई जीव। राजकुमारी रातिर अंधार रे जो पटे भी जीवे से जगह आलोकित होई जीव। ठीक सेतिकी बेले हठात कबाट आउ झरका सबु थरी उठिला आउ पहाड़र परी सेठिकू चित्कार करी आसीगला। राजकुमारी सारा जीवन ए महल भितरे आउ महल पछरे थिबा सबु जिमा जंगल भितरे बंदी हेई रहिबे। महल सामनारे जो फाटक अछि जदि से ता बाहर को जिबे तेबे तांकर सौंदर्य कुरूपरे परिणत हेई जिवो। चतुर्पार्श्वरे हाहाकार खेलीगला। ये केमितिका आशीर्वाद? तमे माने मते केही भी निमंत्रण करि नथिल। सेतिपई मु निजे टिकी आसीगली आउ राजकुमारी को अभिशाप देली। राजकुमारी तुमे सबु बेले निज माता पिता को सहृदयर सहित सेवा करिब। सारा जीवन ए महल भितरे बंदी हेई रहिबे तो सेवा करबाकू ही पड़िबो। एतिकी कही से गोटे अद्भुत मुह करी सेठारु चली गला। तापरे उफ मते आसीबाकू टिके डेरी हेई गला। सबु परी माने आशीर्वाद देई देलेनी। चांदिनी परी आपण ही एमिति कोनोसी आशीर्वाद दियंतु कि से पहाड़ परीर अभिशाप काम न करिबो। सी सबु कथा चांदिनी परी को कही सुनैले। राजकुमारी जेबे 14 वर्षर हेई जिवे सेतबेले गोटे राजकुमारंक स्पर्शरे तांकर अभिशाप सबुदिन पई शेष हेई जिवो। रानी एबे टिके आश्वस्त अनुभव करिथिले किंतु भविष्यतर आशंका को नहीं से बहुत व्यतिव्यस्त हेई जाइथिले। राजा सेई दिन ठारू निज महलर पछपटे थिबा जंगल रे बहुत गुड़िए गछ लगैबा आरंभ करिदेले। सेथिरे विभिन्न प्रकारर पशु पक्षी को आनी रखै देले। जेमिति जेमिति राजकुमारी बड़ हेले सेमिति जंगल भी प्रस्तुत हेबारे लागिला। धीरे धीरे राजकुमारी मधुलिका बड़ हेई जाउथिले। राजकुमारी मधुलिका बहुत सुंदर थिले। तांको सुंदरतार चर्चा अन्य देश रे मध्य पहुंची जाइथिला। राजा अभय राजक राज्य रे सबु लोक राजकुमारी अभिशाप मुक्त हेबार अपेक्षा करुथिले आउ भगवान को पाखरे प्रार्थना मध्य करुथिले। कारण राजकुमारी परी मानक आशीर्वाद रे जेबे भी हसुथिले पूरा राज्य रे समस्त प्रजा निज दुख को भूली खुशी हेई जाउथिले। राजकुमारी जेबे राजा को घोड़ा सवारी करी शिकार को जिबा पई प्रस्तुत हेबार देखंती मां मते भी पितांक परी घोड़ारे बसी शिकार करबा को जिबा को दियो। राजकुमारी तमे एई महल रो बाहर को जाई परिबनी। तमे निज जंगल रे ही घोड़ा उपरे बसी तीर धनु एवं खड्ग विद्या शिखी परिबो। मां सबु कहउचंती कि मु केवल हरिण आउ ठेकुआ को ही मारी परिबी। या छड़ा अन्य कोनोसी पशु को मु शिकार करि परिबिनी। किछि कथा नाही झियो समस्तंक पाखरे सब किछि नथाए। राजा चली गले। राजकुमारी बहुत समय पर्यंत कांदी रहिले आउ उदास हेई बसी रहिथिले। मु भी गोटे दिन पितांक ठारू बहुत भलो शिकार करिबी एई कथा भाबी भाबी से महलर पछरे जंगल आड़कू चली गले आउ गोटे नदी कूଳରେ जाई बसी पड़िले। ठीक सेतिकी बेले गोटे पारा घुटुरु घुं करी आसी सेठी बसी पड़िला। से तांकू उठाई देले। से पारार गळारे गोटे सूता बंधा आइतला। राजकुमारी मधुलिका से सूता को खोली देले। तापरे देखिले कि सेतिरे गोटे कागजर खंड थिला जोथिरे लेखा हेतिला कि जे ई कागजरे लेखा हेतिबा शब्द को पढ़िबो तार गोटे इच्छा पूर्ण हबो। मु ए राजमहलरू बाहर को बाहरिबाकू चाहूची। ठीक सेतिकी बेले तांको आखि बंद हेई गला आउ से कला पहाड़ रे थिबा गोटे गुंफा भितरे पहुंची गले। आउ तांको आखि खोलू खोलू से देखिले कि सामना रे गोटे परी थिला। ओ ताहले तमे निज महलर सीमा भितरू बाहरी ही आसिल। एई निय आईना देख निज चेहरा। राजकुमारी आईना रे निज चेहरा को देखी
ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଆରେ ମୋ ଚେହେରାକୁ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି। ଥିଲ ରାଜକୁମାରୀ, ଥିଲ। ଏବେ ତମେ ସୁନ୍ଦର ନାହଁ। ଏବେଠାରୁ ତମେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବ ଆଉ ଏଠାକାର ସବୁ କାମ କରିବ। ମତେ ନିଜ ମହଲକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତମେ ହିଁ ତ କହିଥିଲ କି ତମକୁ ସେ ରାଜମହଲରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି ବୋଲି। ତମେ କେମିତିକା ପରି? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ପରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥାଆନ୍ତି। ଏ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା କହୁଛି, ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପାରା ଭଳି ବେକରେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛର ଡାଳକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବ। ରାଜକୁମାରୀ ମଧୁଲିକା ରାଜକୁମାରୀରୁ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିଗଲେ। ଦିନ ସାରା କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ପାହାଡି ପରି ପାଇଁ ଗହମ ପେଷୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥର ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କୂଅରୁ ପାଣି ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ସବାର ରାସ୍ତାରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଏ ଝିଅ, ଶୁଣ, ମତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ଟିକେ ପାଣି ମିଳିପାରିବ? ଦେଖ, ତମ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତମଠୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି। ଘରେ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ। ତମେ ଏଇଠି ରୁହ, ମୁଁ ନିଜ ମାଲିକିଆଣୀକୁ ଡକେଇ ଆଣୁଛି। ପରି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ମଧୁଲିକା ଯେମିତି ହିଁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଏ, ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକକୁ ମୋ ଘରର ପାଣି ପିଆଇବାକୁ? ହଁ, ରହ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ତାର କଥା ବୁଝୁଛି। ସେ ଅଜଣା ଲୋକ ଯେମିତି ହିଁ ପରୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲା, ତା ମନରେ ବି ମଧୁଲିକା ପ୍ରତି କରୁଣା ଭାବ ଜାତ ହେଇଗଲା। ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା କି ସେ ଝିଅଟି ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ଆଗକୁ ଯାଇ ସିଏ ଗୋଟେ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ପରି ବାହାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଥିବା ଅଜଣା ଲୋକଟି ତା ଆଖି ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ମଧୁଲିକାର ଜୀବନ ଏବେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ବି କୌଣସି ଉପାୟ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଚକିରେ ଗହମ ପେଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ମୂଷା ଗାତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏ ଝିଅ, ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଯା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପରି ଏବେ ଶୋଇଛି। ତୁ ସେ ପଛପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଯା। ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଥିବା ଅଜଣା ଲୋକଟି ଗଛ ତଳେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି? ସେ ତ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଘୃଣା କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଇଏ ଚକି ଏଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର। ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚକିକୁ ଚଲାଉଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇନ। ହୋ, ହେ ଛୋଟ ମୂଷା, ମୁଁ ତମର ଏ ଋଣକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ମଧୁଲିକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଉଠିଗଲା ଆଉ ପଛପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଠିକଣା ନଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଘୋଡ଼ା ସବାରି ଅଜଣା ଲୋକଟି ତା ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲା ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସେଇ ନେଲା। ସେ ଘୋଡ଼ା ସବାରର ହାତ ଲାଗିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ, ମାନେ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆରେ, ଇଏ କଣ ହେଲା? ତମେ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ତମେ ଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଚାଲ, ନହେଲେ ସେ ପରି ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଜୀବନ ବନ୍ଦୀ କରିଦବ। ଘୋଡ଼ା ସବାର ଘୋଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼େଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ି ସୀମାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାଦଲ ଘେରିଗଲା ଆଉ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପରି ପୁଣି ଥରେ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବନି ସିଏ। ତମେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ାଅ। ଏବେ ସିଏ ଆମର କିଛି ବି ହାନି କରିପାରିବନି, କାରଣ ଆମେ ତା ସୀମା ବାହାରେ ଅଛୁ। ତମକୁ କୋଉଠିକି ଯିବାର ଅଛି? ରାଜକୁମାରୀ ମଧୁଲିକା ନିଜ ପିତାର ନାମ ତାଙ୍କୁ କହିଲା। 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁସି ଛାଇଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଆମେ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ପାହାଡ଼ି ପରୀର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛ। ଏବେ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଅଟକେଇବୁନି। ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ତାର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହି ଶୁଣେଇଲେ। ମା, ଆପଣ ମତେ ଏକଥା ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିନଥିଲେ? ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଏପରି ଭାଷାରେ କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ବିରାଟ ନଗରର ରାଜକୁମାର ବିରାଜ ଅଟେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଶତ୍ରୁର ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଥିଲି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ।
ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ପରର କାହାଣୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ। ରାଜକୁମାର, ତୁମେ ଆମର ସେନାକୁ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ମଧୁଲିକାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଅ। ତମେ ଶୁଣିଛ ନା, ସୁନାର ପରି ମଧୁଲିକାକୁ କି ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ରାଜକୁମାର ବିରାଜ ଅଭୟ ରାଜଙ୍କ ସେନାକୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୁକାବିଲା ଚଲେଇଲେ ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିଲେ। ସେ ନିଜ ହଜି ଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳକୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାର ବିରାଜ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଏବେ କଳା ପାହାଡର ପରୀର ଅଭିଶାପରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ।